Hello, my dear student. How are you? I hope that all are well. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের চ্যাপ্টার 10 থেকে কিং প্রসেনজিৎ সম্পর্কে আলোচনা করব। শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা উপভোগ করো। বই থাকলে তোমরা বইটা হাতে নাও, কেমন? Prosenjit was the king of Kosala. Savatti was the capital of Kosala and a very prosperous town. Buddha had delivered many sermons and precepts in Savatti. Many historical events and memorials of the life of Buddha are associated with that place. For that, Savatti is the major place of pilgrimage. The present name of the town is Saet Mayat. It is now situated in the North Province of India. Prosenjit was the son of Mahakusala and contemporary of Buddha. He got education at Takkasila, Lissobi, Mohali and Kolio. Prince Buddha were his fellow students. He came back to Takkasila after completing his learning and acquiring knowledge in craft. Mahakusala, his father, became satisfied, beholding his skill in knowledge and craft, and enthroned him as the king of Kosala. After becoming the king, he used to govern the kingdom with rules and devotion. He beloved the land and various people very much and enjoys their company. After getting the relationship of Buddha, King Prosenjit became the follower of him. He passed his life being the worshipper of Buddha till his death. অর্থাৎ রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলের রাজা। শ্রাবস্তী ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্ম উপদেশ দান করেছেন। এখানে তার জীবনের অনেক ইতিহাস স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এর বর্তমান নাম সায়েত মায়েত। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। প্রসেনজিৎ ছিলেন কুশলের রাজা, মহাকুশলের পুত্র এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি তক্ষশিলায় লেখাপড়া করেন। লিচ্ছবি, মহালি এবং মল্ল রাজপুত্র ভুন্দুল ছিলেন তার সহপাঠী। তিনি বিভিন্ন সময় নানা রকম বিদ্যা ও শিল্পকলা শিখে তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসেন। পিতা মহাকৌশল বিদ্যা ও শিল্পকলায় তার পারদর্শিতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাকে কৌশলের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করান। রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি খুবই নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিদের খুব ভালোবাসতেন এবং
তাদের সঙ্গে উপভোগ করতেন, মানে তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। সঙ্গ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অনুসারী হন এবং তার মৃত্যুর কাল পর্যন্ত বুদ্ধের উপাসক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। কেমন? Tao, the king Prosenjit, was the follower of Buddha. He was sympathetic to the other religious sect. It is known that once he made preparation of Mahayagga, great sacrifice, but he freed all the animals that were collected for sacrificing at the advice of Buddha. Later he gave up the yagga and set free the sacrificing animal. He often went to Buddha and took his advice in different matters. In the Sangyukta Nikaya of the Tripitaka, there is a chapter named Kusala Sangyukta, in which many advice of Buddha given to the king of Kosala, Prosenjit, are included. Once Buddha advised him to take moderate meal. Obeying the advice of Buddha, he possessed a good health. অর্থাৎ বুদ্ধের অনুসারী হলেও রাজা প্রসেনজিৎ অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। জানা যায় তিনি একবার মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে তিনি যজ্ঞে বলি প্রদানের জন্য যে সকল পশু জোগাড় করা হয়েছিল সে সকল পশুকে মুক্তি দেন এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞ ও পশু বলি পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ে কৌশল সংযুক্ত নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে কৌশল রাজ প্রসেনজিৎকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এক সময় বুদ্ধ তাকে সীমিত আহারের উপদেশ দেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। ঠিক আছে। Mallika Devi was the wife of the king of Kosala, Prosenjit. She was the daughter of a gardener, but she was very intelligent. The king loved her and believed her much. He took her advice in any matter. One day he asked the Queen, whom do you love very much? In the reply she said, there is none dearer than oneself. The queen was very furious, so she spoke the truth. The king informed Buddha of the matter and Buddha confirmed the statement of Mallika to be true. After marriage, Mallika gave birth to a daughter. The king was dissatisfied at the birth of a daughter. At this, Buddha said, if the women are properly educated, they can be equal to men and can rule an state efficiently.
অর্থাৎ মল্লিকা দেবী ছিলেন কৌশল রাজ প্রসেনজিতের স্ত্রী। তিনি এক উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন, কিন্তু তিনি খুবই ধর্মমতী ছিলেন। রাজা তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন, যে কোনো বিষয়ে তার উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানী, তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো? তিনি উত্তরে বললেন, পৃথিবীতে নিজের চেয়ে আপন কেউ নেই। রানী খুবই ধার্মিক ছিলেন, তাই তিনি সত্য কথা বললেন। রাজা এ কথা বুদ্ধকে জ্ঞাত করলে বুদ্ধ মল্লিকার কথা সত্য বলে সমর্থন করেন। বিবাহের পর মল্লিকা এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন। কন্যা সন্তান জন্মের কারণে রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে বুদ্ধ বলেন, শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করতে পারে। ওকে, দ্য কিং প্রসেনজিৎ respected Buddha very much, so he was very eager to create family relationship with the clan of Buddha. The king Prosenjit invited Buddha with his disciples for a week and entertained them with the best food item. On the seventh day, he invited Buddha to eat food every day at his house. Being unable to accept the invitation, he requested Ananda to take the invitation. Ananda with his Bhikkhu Sangha went to the house of the king every day to eat meal. As the king was busy, he could not take care of them. In the thought of being neglected, they prevented themselves from eating food. The king was stricken with mental anguish. He decided to marry a daughter of the Saikyo clan. For purpose of serving the Bhikkhu Sangha and to have relationship with clan of Buddha. Okay. রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এতই শ্রদ্ধা করতেন যে বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি খুবই উদগ্রীব ছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ সশিষ্য বুদ্ধকে এক সপ্তাহের জন্য নিমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। সপ্তম দিবসে তিনি বুদ্ধকে প্রতিদিন তার গৃহে ভোজন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ অপারগতা প্রকাশ করে আনন্দকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বলেন। আনন্দ ভিক্ষু সংঘ সহ প্রতিদিন রাজার গৃহে ভোজন গ্রহণ করতে যেতেন। রাজা ব্যস্ত থাকায় তাদের পরিচর্যা করতে পারতেন না। ভিক্ষু সংঘ অবহেলা ভেবে ভোজন গ্রহণ করতে বিরত থাকেন। এতে রাজা প্রসেনজিৎ অতীব মনকষ্ট পান। ভিক্ষু সংঘের সেবা ও বুদ্ধের বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য শাক্য জাতির কন্যা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। কেমন? At that time, the Shakyas never established marital relationship with anyone other than their clan.
King Prosenjit was a very powerful king. Thinking of the possible danger of rejecting the proposal of the king, they made an alternative arrangement. Mahanama was the king of the Saikas. Basavakotiya, a daughter of Mahanama, was born in the home of a slave Nagamunda. He gave her in marriage to Prosenjit. A son was born to Basavakotiya. His name was Bhirurav. Bhirurav did never get honor in the house of his maternal uncle. Once the Saikas dishonored him by calling him the son of the slave. He became furious at this. He was seeking opportunity to take revenge. One day he dethroned King Prosenjit, his father, with the help of the commander-in-chief of Kushala, and took the power. Prosenjit fled to Savatthi and died there within a short time. Then Birurava attacked Kapilavastu and exterminated the Sakas, but while he was returning to his country after the war being over, he was fallen into the deluge of water and the killed along with his army. তার মানে বলা হচ্ছে অতঃপর তিনি শাক্য রাজ্যের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সেই সময় শাক্যরা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করত না। প্রসেনজিৎ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে শাক্যদের বিপদ হতে পারে ভেবে তারা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তারা অন্যভাবে তাকে ম্যানেজ করার জন্য বা ব্যবস্থা করার জন্য সেই পথ বেছে নিয়েছিলেন। এই সময় শাক্যদের রাজা ছিলেন মহানাম। মহানামের এক কন্যা বাসবকত্রিয়া নাগমুন্দা দাসীর গর্ভে জন্মেছিল। তাকে তিনি রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দেন। বাসবকত্রিয়ার এক পুত্র হয়, তার নাম ভীরুরব। ভীরুরব মামা বাড়িতে এসে কখনো মর্যাদা পেতেন না, কারণ সে দাসীর পুত্র ছিল বলে শাক্যরা তাকে কি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন না। এবং শাক্যরা একবার ভীরুরবকে দাসীর পুত্র বলে অপমান করে। ভীরুরব এতে খুব ক্ষিপ্ত হন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক সময় কৌশলের সেনাপতির সাহায্যে তিনি পিতা রাজা প্রসেনজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা ক্ষমতা দখল করেন। প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তিতে পালিয়ে যান। ঠিক আছে, অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর ভীরুরব কপিলাবস্তু আক্রমণ করেন এবং শাক্যদের নির্মূল করেন, কিন্তু বুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি তিনি যুদ্ধ শেষে অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করার পর তিনি যখন দেশে ফিরতেছেন সেই সময় তিনি প্লাবনের জলে পতিত হয়ে সশূন্যে নিহত হন। ঠিক আছে,
তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে এই পর্যন্ত তোমাদের ক্লাস। পরবর্তী সময়ে আমি পূর্ণিকা তেরি সম্পর্কে আলোচনা করব। তো তোমরা সবাই ভালো থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।